let me start with my professional journey. I was in a college called Kathmandu College of Management. That's where I did my BBA. And this is 2006, 2007 तिर म त्यहाँ कलेजमा BBA पढिरहेको थिएँ. अनि यस्तै गरेर गेस्ट लेक्चर दिनलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट मेन्टर हाम्रो प्रभात रिमाल भन्ने सर चाहिँ यस्तै गरेर गेस्ट लेक्चर दिन आउनु भएको थियो. He runs one of the most अहिलेको चलेको राम्रो इभेन्ट कम्पनी in Nepal called Vogue Ad and Event Management भन्ने हैन. So he had come, he gave a lecture for an hour regarding event management. What is event management? What is professional event management? भन्नु बोल्नु भयो. And I found that very intriguing. अनि मैले गएर त्यो सेसन पछि I told him, म पनि I do events in college. Why can't I work for you? भनेर उहाँलाई जिस्काएँ. अब उहाँले पनि यसो हेर्दा यो फुचेले के काम गर्ला र भन्ने सोच्नु भएको थियो होला. But he gave me an opportunity to work with him for 2 of the small events. So weekends ma on a Friday and a Saturday I used to work with him. Right? So 2 दिन चाहिँ म काम गरिरहेको थिएँ. And I remember the first outdoor event that I did, which is very interesting. How many of you have heard of Room to Read? Room to Read भन्ने एउटा NGO कसैले सुन्नु भएको छ? छैन. So Room to Read actually helps schools build libraries and classes for schools. John Wood भन्ने एकजना मान्छे चाहिँ नेपाल आएर माइक्रोसफ्टमा काम गर्थ्यो. त्यो मान्छे चाहिँ नेपालबाट ट्रेकिङ गएर छ एभरेस्ट बेस क्याम्प. सो EBC जाँदाखेरि बाटोमा एउटा बाहुने डाँडा भन्ने ठाउँ आउँछ. त्यहाँको स्कुल एउटा स्कुलमा चाहिँ उसले गएर हेर्दाखेरि he saw the school did not have a library. And it was very astonishing to him. होइन उसले अहिले कहिले पनि स्कुलमा लाइब्रेरी नभएको भनेको देखेको थिएन. So he went back to the US and started collecting books for that particular school. Right? And throughout this 1 year period, उसले झन्डै 20,000 books collect गर्यो and he sent it to Nepal. And then he realized मैले माइक्रोसफ्टको जब गर्दाखेरि I'm not getting the satisfaction. जुन चाहिँ मैले यो 10-20,000 बुक नेपाल पठाएर पाएँ. And he quit his job in Microsoft and started an NGO called Room to Read. It's one of the biggest non-governmental organization in Nepal that helps build schoolको लागि resources. Right? So त्यो Room to Read को चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पोखरामा भइरहेको थियो. And they were starting एउटा स्कुलमा digital library. So when I say digital library, what comes to your mind? के हुन्छ digital library मा? Exactly. It's like a lab. हामीले computer lab भनेर हामीले जुन बुझ्छौँ, that's called a digital library. Okay? So उनीहरूले चाहिँ एउटा 40 वटा जतिको computer lab, 40 वटा computer भएको lab चाहिँ had been donated. And the donating company was हजुरहरूले Qualcomm भन्ने कम्पनीको नाम सुन्नुभएको छ? Have you heard of it? Mostly tech students. What is Qualcomm famous for? Yes. त्यो भन्दा नि the most interesting thing that they had done back then, this is 2008 that I'm talking about, way back, was they invented a router which was better than most people. Okay? Wi-Fi technology मा चाहिँ उनीहरूले एकदम राम्रो काम गरेको थियो. And the main guy, Paul Jacobs भन्ने मान्छे त्यो टाइममा was the 17th richest man in the world. So he was the one who had donated it. So a billionaire was coming to Nepal, funded by the biggest NGO that I know of, and event गर्नु छ पोखराको एउटा बिकट गाउँको स्कुलमा. Right? So it took me 1 week. I took a leave from college, went to Pokhara, did the site visit, managed all the equipments, instruments. हजुरहरूलाई यो इभेन्टै गर्नको लागि I'm pretty sure you've been planning for a month. I'm sure the organizers have been planning for a month. It took us almost 2 months of just planning for that particular event. And it was the first big event that I had managed. And त्यसपछि चाहिँ त्यो इभेन्ट गर्दाखेरि कति धेरै मिस्टेक्सहरू गऱ्यौँ होला, मेरो आफ्नो लर्निङ्सहरू थियो होला. But that actually gave me that thrill कि this is what I want to do for the rest of my life. हजुरहरूलाई पनि कुनै पोइन्टमा त्यस्तो कुरा होला हैन. So I wanted to do events for the rest of my life. So throughout my college days, म Friday, Saturday events गर्थेँ. I used to get some pocket money out of it, and that is how my professional journey started. That's how I started working. So my question to you is, how many of you actually work while you're studying? Okay. हजुर कहाँ काम गरिन्छ? Okay. Okay, tattoo studio. And you are a tattoo artist yourself? No, I do content creative marketing. Okay, marketing side of it. Hazur bhai? I work at a consultancy. I'm the digital marketing. Okay. Consultancy as in विदेशमा student पठाउने वाला. Okay. Anybody else? Sorry, I want to see some hands. पछाडिबाट audience बाट कोही? That. So where do you work? Family business. Family business. Okay. मेरो बेलासम्म चाहिँ पढाइ was a full-time job, and it is not looked upon in a right way when somebody wanted to work. तिमीलाई पढ्नलाई पठाइरहेको छ कलेज किन काम गर्ने?
तिमी इवन माई पेरेन्ट्स वान्टेड मी टु स्टडी मोर देन आई ह्याड टु that I gave time for work. But honestly speaking, the things that I learned while I was working was equally important to my studies, right? So right after college my grades were okay. I was always a pretty average, above average student. Grade राम्रो आयो. त्यसपछि professionally के काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ I joined an ad agency. So since you are already doing digital marketing, I'm pretty sure some of you are in the marketing field. How many of you understand what traditional marketing is? हजुर 9 to 5. That's the working like time भयो. The traditional marketing भनेको के हो? के गर्छ? Yes. When you say agency भनेको नि बिचमा बसेर एजेन्टको काम गर्ने हो के. That can be anything. I'm pretty sure. How many of you are management students here? So managementको first chapter is what is agency भनेर पढाउँछ के. Agency function भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोर्ड र बिजनेसको चाहिँ बिचमा बसेर बोर्डको फङ्सनालिटीलाई सजिलो बनाउने. A CEO or a manager is an agent for the board of directors. That's what it is. त्यस्तै गरेर एड एजेन्सी भनेको चाहिँ मिडिया र कर्पोरेटको बिचमा बसेर कर्पोरेटको कुराहरूलाई मिडियासम्म के अरे मिडिया थ्रु कस्टमरसम्म पुर्याउने काम हो. सो वेन आई स्टार्टेड सो एउटा एड मिडिया भन्ने द्याट एजेन्सी स्टिल एक्जिस्ट वाज लुकिङ फर अ क्लायन्ट सर्भिसिङ पर्सन जसले चाहिँ कर्पोरेट्सहरूमा गएर बिजनेस डेभलप गर्ने र क्लायन्ट कहाँ गएर त्यसको भनौँ न इस्युजहरूलाई सल्भ गर्ने. सो वान अफ द फर्स्ट क्लायन्ट द्याट आई ह्याड वाज एउटा इन्डियन मसाला थियो क्याच मसाला भन्ने. आई डोन्ट नो हेभ यु गाइज हर्ड अफ इट? द्याट अ प्रिटी फेमस टेबल सल्ट. हाम्रो घर घरमा त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ सल्ट चाहिँ उनीहरूले बेच्थ्यो. अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ इन्डियन एक्टर्स वेयर भेरी फेमस इन नेपाली एड्स. जस्तो हजुरहरू सबैजनाले चवनप्रासको एड हेर्नु भएको छ. अहिले पनि चवनप्रासको एडमा अमिताभ बच्चनकै भोइसमा आउँछ कि नेपाली पनि. सो इभन दो अमिताभ बच्चन कम्स अप तर भोइस इज डब्ड इन नेपाली. सिमिलरली त्यसमा चाहिँ जुही चावला भन्ने देयर इज एन एक्ट्रेस इन इन्डिया. उहाँ चाहिँ वाज द ब्रान्ड एम्बेसडर फर क्याच मसाला. सो वी हेड टु डब हर भोइस इन्टु नेपाली एन्ड डु द्याट एड. एन्ड फर मी द्याट वाज अलवेज कस्तो भन्दाखेरि त्यो वाट एम आई डुइङ विथ यस्तो एड्स भने जस्तो कि जस्तो अहिले सबैजनाले एड मेकिङ कम्पिटिसनको लागि आइम प्रिटी स्योर यु गाइज आर प्रेजेन्टिङ एड्स एज वी स्पिक राइट होइन. त्यो आफ्नो एउटा क्रिएटिभिटी युज गरेर एड बनाउँदाखेरिको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ डब गर्दाखेरि कहिले पनि पाइँदैन कि राइट. बट द्याट वाज द इन्डस्ट्री एन्ड विदिन अ इयर आई फाउन्ड द्याट भेरी स्टाइफलिङ. आई डिड नट फाइन्ड द रस द्याट आई ह्याड विच आई वाज डुइङ वेयर आई वाज डुइङ इभेन्ट्स. त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यो एड बनाउँदाखेरि आएन कि. खालि त्यो डब गर्ने मात्रै काम गर्ने भाकै एडलाई खालि रेन्जरेसन मात्रै गरेको छ. आफूले केही पनि सिक्न पाइएन. सो आई डिसाइडेड आइ एम गोइङ टु क्विट. म पनि अब आइएल्स अथवा टोफेल गर्छु अथवा स्याट जिम्याट दिन्छु. म नि विदेशतिर लाग्छु. नेपालमा काम गरेर केही पनि हुँदैन भनेर आई क्विट माई जब एन्ड आई वाज स्टेइङ एट होम. एन्ड ऱ्यान्डमली आई गेट अ कल फ्रम हजुरहरू कतिजनालाई वैथ भनेर थाहा छ? वैद्य अर्गनाइजेसन. उहाँले चाहिँ टोयोटाको कार्सहरूको डिलरसिप ल्याउनुहुन्छ एन्ड दे हेभ मल्टिपल बिजनेसेस गोइङ अराउन्ड. त्यसको प्रेजिडेन्ट इज अ म्यान नेम्ड सुरज वैद्य. आई डोन्ट नो हाउ ही गट माई नम्बर तर समहाउ उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो. प्रतीकजी के गरिराख्नु भएको छ? वाट हेभ यु बिन डुइङ भनेर. एन्ड आई टोल्ड हिम आइ एम एब्सोल्युटली डुइङ नथिङ. म अहिले घरमा बसिरहेको छु. मेरो लागि एउटा इभेन्ट छ द्याट आई वान्ट यु गाइज वान्ट युर हेल्प विथ. मलाई यति इभेन्टमा एउटा हेल्प गरिदिनु भनेर भन्नुभयो. सो आई वेन्ट आई स्टार्टेड टकिङ टु हिम. बेसिकली हि वाज स्ट्यान्डिङ अप फर FNCCI भने हजुरहरू कतिजनालाई थाहा छ? वाट इज FNCCI? Yeah, it's the biggest umbrella organization of all the corporates in Nepal. भनेको जति पनि बिजनेसेस छ त्यो उनीहरू चाहिँ FNCCI को छाता सङ्गठनको पार्ट हो. त्यसको प्रेसिडेन्टको लागि हि वाज स्ट्यान्डिङ अप फर इलेक्सन्स. एन्ड अनेस्टली स्पिकिङ आई हेड नेभर म्यानेज इलेक्सन्स त्योभन्दा अगाडि. तर उहाँले के भन्नुभयो नि मलाई 5वटा जति इभेन्ट गर्नु छ मेरो इलेक्सन म्यानेज गरिदेऊ भन्नुभयो. एन्ड आई लाइक ओके ट्राई गरौँ यो पनि. आई हेड नथिङ एल्स टु डु. फर 2 months आई बट माई फ्रेन्ड्स 5जना साथीहरू मिलेर उहाँको ओभरअल इलेक्सन हामीले म्यानेज गऱ्यौँ. एन्ड इन्ट्रेस्टिङली हि वान. सो 1200जना उद्यमीहरूको बिचको भएको इलेक्सनमा चाहिँ हि बिकेम द प्रेसिडेन्ट एन्ड हिज होल प्यानल वान. अनि वेन द थिङ वाज ओभर उहाँले मसँग बिल माग्नुभयो. मसँग बिल गर्ने त केही कुरै थिएन. आई डिन्ट हेभ अ कम्पनी, आई डिन्ट हेभ एनिथिङ एल्स. म त इन्डिभिजुअल लेभलमा काम गरिरहेको थिएँ. एन्ड आई टक टु 5 of my friends. All 5 of them decided कि दिस इज वाट वी वान्ट टु डु एज वेल. एउटा कम्पनी खोलिदिउँ नि त भनेर हामीले 81E 81 एन्टरटेनमेन्ट भनेर एउटा कम्पनी रेजिस्टर गऱ्यौँ.
एन्ड आई वान्ट टु सेयर द स्टोरी बिहाइन्ड इट. हजुरहरूलाई 81 भन्ने नाम भन्दाखेरिलाई किन त्यो नाम राखेको जस्तो लाग्छ? एनीवन? सो इट वाज कल्ड 81 एन्टरटेनमेन्ट. सो त 81E भनेर हामीले कम्पनी रेजिस्टर गरेको थियो. पछि वी ह्याड मल्टिपल आइडियाज अराउन्ड इट होइन. नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि 81 एन्टरटेनमेन्ट. सो आइडियाज कम 81, त्यही भएर हामीले 81 नाम राख्या भन्ने पनि भयो. तर रियल रिजन बिहाइन्ड इट इज प्रिटी फनी. आई डोन्ट नो इफ यु गाइज विल फाइन्ड इट. तर सो मैले चाहिँ त्यो बेला एउटा गुगल स्टोरी भन्ने बुक पढिरहेको थिएँ होइन. अनि वान थिङ आई रियली वान्टेड वाज आई वान्टेड अ स्टोरी बिहाइन्ड माई फर्स्ट कम्पनी. मलाई कथा भन्नु थियो कि. Has anybody read that book, Google Story? No. It's about Google, how Google was founded and what is the reason behind it and all of that. And the first chapter in that book is the story behind the mistake that actually became Google. Google चाहिँ Googly भन्ने wordलाई register गर्न गएको थियो, which is 1 and 1,000 billion zeros. But somebody misspelled it. Now we know Google more than Googly. Google became more famous. And that's the kind of story that I wanted to tell. अनि हामी 5 जना पार्टनर्सहरू, एउटा मेरो साथीको अपार्टमेन्ट थियो यहाँ बालकुमारीमा. अल अफ अस वेयर त्यो बेला कति 21, 22 राति 8-9 बजीतिर वी बट 2 cases अफ बियर, स्याट डाउन, ह्याड अ वाइट बोर्ड. ल अब नाम निकाल्ने, हामीले कम्पनी एउटा रेजिस्टर गर्नु छ, नाम निकाल्ने भने. आई वाज सोल्ड फर एनिग्मेटिक अथवा एनिग्मा भन्ने वर्ड राखौँ भन्ने मेरो थियो. हरेक साथीको एउटा एउटा नाम थियो. सो बाई से 12-1 o'clock सम्ममा द होल वाइट बोर्ड वाज फिल्ड विथ नेम्स, राइट. एन्ड एभ्रीबडी गिभ देयर सजेसन्स बट वी कुडन्ट कम अप विथ वान नेम. एन्ड फाइनली एकजना साथी उठ्यो. हेर सबैजना हामी 5 जना साथी चाहिँ यही अपार्टमेन्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. अल अल्सो बिकेम फ्रेन्ड्स हियर. वाइ डोन्ट वी नेम इट आफ्टर दि अपार्टमेन्ट भनेर भन्यो. द अपार्टमेन्टको नम्बर वाज 81. द्याट्स हाउ वी रेजिस्टर द कम्पनी. इभन हाम्रो लयर र अडिटरले सुधा यस्तो नामबाट नि कम्पनी चल्छ भनेर भन्दै थियो कि. तर इन्ट्रेस्टिङली वी गट रेजिस्टर्ड. नेपाल सरकारले मान्यो. नाउ आई हेभ अ स्टोरी टु टेल. एन्ड विदिन 4 years we became the best PR company in Nepal. Right now, when I say PR, public relations भन्छ होइन. Public relation भने के हो? Anyone? Any idea? How you are seeing like कस्तो चाहिँ someone's entire public and how people perceive you. Absolutely right. It's the image that you create in the market. Now the question is, how do you create image in the market? कसरी गर्न सकिन्छ? हजुर? Okay, communication, yes. Okay, let me rephrase it. When I say KP Oli, what is the first thought that comes to your mind? Gafadi, okay. That is the image that is created. कसैले पनि प्रधानमन्त्री अफ नेपाल भनेन नि. He is the Prime Minister of Nepal, but the image that is created is त्यो मान्छे गफाडी छ. उटपटाङ बोलिरहन्छ. He is like more like a gesture than a Prime Minister, right? But he is still the Prime Minister of Nepal. When I say Anil Shah, what comes to your mind? Banker, CEO. Anybody else? Is he a good speaker, bad speaker? Is he funny? Is he not? Those are not relevant. त्यस्तै गरेर let's take one more name. Okay. When I say Justin Bieber, what comes to your mind? Singer. Anybody else? No, there is no right and wrong answer. It's the image that is created. अनि त्यो image building लाई नै हामीले PR भन्छौँ के. Now, the reason that I'm asking this is, how did the company start? What is the first task that you did? Do you guys remember? कि म यताबाट कथा मात्र भनिरहेको छु, हजुरले सुनि मात्र राखिसकेको छ. 81 कसरी स्टार्ट भएको थियो? भाइ त्यो 81 भन्ने कम्पनी कसरी सुरु भएको थियो? त्यो त नाम भयो, तर सुरु चाहिँ कसरी भएको थियो? पहिलो काम हामीले के गरेको थियो? ए हो र. ल यहाँ अगाडिदेखि को थियो? बहिनी तिमी थियौ. You were not there. You also came in late. So who was there from the beginning? Exactly. It was the first election that we managed, right? So अब अहिले त I don't know if you guys know of Suraj Vaidya. Have you heard of Suraj Vaidya? No. Okay. अहिलेको इलेक्सनमा okay, let me take some names है त, हजुरलाई याद हुन्छ कि हुँदैन? विराज भक्त श्रेष्ठ भन्ने मान्छे चिन्नु भएको छ? What does he do? Who said yes? So how do you know him? राजनीतिज्ञ हो. कुन पार्टी के कसो you don't know. थाहा छ. कुन स्वतन्त्र पार्टी. And what is he famous for? Okay. Okay. When I say Sumana Shrestha, actress भनेकोले हो. Okay. So त्यस्तै गरेर let me take one more name. I don't know if you guys know of him. Dhruva Thapa भन्ने चिन्छ?
No, Dhruva Thapa is NADA-ko पहिलाको president. He brings Force भन्ने गाडी to Nepal. Right? So all of these people were my clients at one point in time or the other. उनीहरूको चाहिँ इमेज बिल्डिङको काम, उनीहरूको स्पिच कसरी लेख्ने, उनीहरूले इन्टरभ्यू कसरी दिने, उनीहरूले बजारमा गएर आफ्नो इमेज कस्तो बनाउने is something that we work with. And I claim we are the only company that does that in Nepal. We only manage elections and build personal PR. अब नेपालमा आजकल पर्सनल पिआर भन्ने बित्तिकै इन्फ्लुएन्सर भनेर मेरो टिकटकमा कति लाइक छ हुन्छ नि, अथवा मैले इन्स्टाग्राममा कति फलोवर्स फलो गर्छु भन्ने हो. द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट. द्याट इज समथिङ द्याट वी डोन्ट डु फेरि. I am not an influencer. I have a TikTok account, but I don't even know how many followers I have. At the same time, I don't care. But we help people actually build their image around it. And interestingly, someone we've managed 19 elections or 19 people since 2012, and we have never lost an election. As an एउटा पनि चुनाव चाहिँ हारेको छैन. क्यान्डिडेट पनि राइट चुज गरियो होला हैन, अब कति कुरामा राइट क्याम्पेनिङ पनि गरियो होला. Interestingly, we've never lost an election, and अहिलेदेखि नै we've been preparing for 4 elections अहिले currently. Right? हजुरहरूलाई नाइमा भने थाहा छ, नेपाल Importers and Manufacturers Association भनेर. So NADA is the umbrella organization of all automobile industry. त्यसबाट चाहिँ गाडी र बाइकको इम्पोर्टर्सहरूले चाहिँ छुट्टै एसोसिएसन खोल्नु भएको छ नाइमा भन्ने. त्यसको अहिले हामीले भिजन मिसन र उनीहरूको स्ट्र्याटेजिक एक्जिस्टेन्समा काम गरिरहेछौँ. सो इन द नेक्स्ट 6 months इफ यु सी नाइमाको मान्छेहरूले इन्टरभ्यू दिएको, नाइमाले नयाँ अटो सो भनेर मोबिलिटी एक्सपो गर्दैछ अगस्तमा. सो उनीहरूको 2 वर्षको लागि वी हेल्प देम बिल्ड देयर ब्रान्ड. द्याट इज वाट वी डु. राइट? सो लाइफ टुक अ डिफ्रेन्ट टर्न अगेन. 5 पार्टनर्स स्टार्टेड इन 2012. 2013 को एन्डसम्म पुग्दाखेरि 4 जना साथीहरू सबैजना विदेशमा जाने भन्यो. 2 of my friends went to Bangkok, 2 of my friends went to Australia, and I am like, होइन म त नेपालमै बस्छु, मेरो कम्पनी यस्तो खतरनाक छ, म यहीँ बसेर के गर्छु भनेर I stayed behind. But one thing I forgot was मेरो skill was business development and marketing, but each of my friends actually added something to the company. जस्तो मेरो एउटा साथीले फाइनेन्स हेर्थ्यो, अकाउन्ट्स हेर्थ्यो, एउटाले अपरेसन्स हेर्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो रोल थियो. त्यो सबै मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ रहेछु. जति आफू हिरो भन्ठाने पनि कहिले हुँदैन नि त हैन. रियालिटी चेक वाज आई डिडन्ट नो अल दोज फङ्सन्स, एन्ड विदिन 6 months आई रियलाइज आई कान्ट रन दिस कम्पनी अलोन. अनि कस्तो हुन्छ नि लाइफमा आफ्टर 2-3 years अफ नट स्टडिङ, घरको प्रेसर, यो त्यो प्रेसरले गर्दा एउटा एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस पनि हुन्छ. ब्याचलर मात्र पढाएको छ, मास्टर्स पढाएको छैन, हो जिन्दगी मलाई कसैले जागिर दिने हो कि होइन, के गर्ने, कम्पनी पनि फ्लटर गरिरहेछ. अनि देन आई डिसाइडेड द्याट आई एम गोइङ टु डु माई मास्टर्स. यत्तिकै जिस्केर गएर कुसुममा नाम भने एक्जाम दिएँ, नाम निस्क्यो, आई स्टार्टेड स्टडिङ. राइट? अनि त्यसपछि कम्पनी वाज साइलेन्ट फर अ year and a half. Studied for 6 months. I realized MBA was just an extension of BBA. I always had habit of reading. On an average, I read 2 books in a month. होइन पढ्न चाहिँ म पढिरहेको हुन्थेँ. खालि फर्मल एजुकेसन मात्रै मिसिङ थियो. त्यही भएर MBA चाहिँ जोइन गरेँ. तर गरेपछि त्यो फुलफिलमेन्ट आएन कि, फेरि काम गर्नु पऱ्यो. तर समस्या के, आफ्नो कम्पनी एक्लै चलाउन सक्दिनँ, के गर्ने होला भनेर आई वाज स्ट्रगलिङ विथ एउटा त्यो लाइफको एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस. देन इन्ट्रेस्टिङली माई नेबर हु इज अल्सो माई मेन्टर हेज अ थिङ्क ट्याङ्क. उनीहरूले चाहिँ पोलिसीको थिङ्क ट्याङ्कको काम गर्छ. हाउ मेनी अफ यु हेभ हर्ड अफ समृद्धि फाउन्डेसन? ओके, वाट डज इट डु? सो इट लाइक हामीहरूले चाहिँ अस्ति नै त्यहाँ एउटा प्लेनरी सेसनहरू गेस्टहरू बोलाउने, त्यहाँ कुनै बिजनेसहरूको सिइओहरू बोलाउने जस्तो छ. अनि लास्ट थर्सडेमा हुन्छ त्यो मन्थ. लास्ट थर्सडे विथ अन्टरप्रेनर भनेर हामीले गर्थ्यो, त्यसैको एक्सटेन्सन भइरहेको छ. भाइ तिम्रो? So like money they this like this key about this So त्यसको चाहिँ there is a enterprise development wing called Lead International, and I also take some credit for last Thursday because 2 events चाहिँ हामीले स्टार्ट गरे. Back in 2013, that's one of the events that we did. So every month ko last Thursday we used to bring one entrepreneur and hear their story. Like अहिले मैले मेरो मार्केटिङको स्टोरी भने जस्तै त्यो बेला चाहिँ we used to bring people who were the industry expert and hear their story. So coming back, so Samriddhi Foundation चाहिँ think tank हो जसले चाहिँ libertarian values. So how many of you have read political science? मैले right, left, center भन्दाखेरि बुझ्छ कहिले? Okay, do you want? Okay, you understand. So can you tell me what left is? What is left is more social focused and more Absolutely right. and values, and right is more companies, more capital police as well as more small government, more control. Yes, more or less. Right is
एउटा नेसनलिस्टिक एजेन्डा ओके आई ट्राई टु मेक इट एकदमै सर्ट वान वर्ड वान लाइन टू लाइन्समा तर यु गाइज गो ब्याक होम एन्ड स्टडी राइट भनेको चाहिँ कुनै एउटा रिलिजियस अथवा नेसनलिस्टिक आइडियोलोजी बेस्ड फर इक्जाम्पल इन्डियामा मोदीको पार्टीको नाम के हो वाट डज बिजेपी स्ट्यान्ड फर द्याट इज फुल फर्म तर वाट इज इट्स भ्याल्यु इट्स अ हिन्दू नेसनलिस्टिक पार्टी बिजेपीले चाहिँ हिन्दू नेसन बनाउनुपर्छ इन्डियालाई भनेर नै खोलेको पार्टी हो नेपालमा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले अहिले राजालाई फिर्ता ल्याउन खोजिरहेछ दे वान्ट हिन्दू नेसन उनीहरूको एक्जिस्टेन्सको पार्टीको एक्जिस्टेन्स इज हिन्दुइजम त्यस्तै गरेर कम्युनिस्ट भनेर हाम्रो माओवादी एमाले भन्छ नि मल्टिपल कम्युनिस्ट पार्टिजहरूले चाहिँ वाट डु दे लुक फर दे वान्ट गभर्मेन्ट टु कन्ट्रोल अल द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन वाट आर द 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन म्याम इकोनोमिक्स 101 हजुर इकोनोमिक्स पढिसकेको छ नो वाट डिड यु स्टडी हजुर कम्प्युटर साइन्स सो यु नेभर स्टडिड इकोनोमिक्स यु हेभ सो वाट आर द 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन यु क्यान हेल्प हर एनीवन ल्यान्ड लेबर नो ल्यान्ड लेबर क्यापिटल एन्टरप्रेन्योरसिप सो यो चारैवटा कुरा चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन अनि हाउ मेनी अफ यु हेभ रेड कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो एट नो वान कोहीले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पढाएन यो त दिस इज स्याड हेयर गाइज प्लिज जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ कार्ल मार्क्सलाई पढ्नुपर्छ त्यो अङ्कलले राम्रो किताब लेखाएको छ कि होइन अनि त्यो त्यो अङ्कलको किताबमा चाहिँ अङ्कलले के इमेजिन गरेको छ भने यु गाइज नो वाट युटोपिया इज राइट वाट इज युटोपिया एक्ज्याक्टली एन्ड वाट कार्ल मार्क्स इमेजिन वाज यस्तो पर्फेक्ट प्लेस कि सबैजनाले एउटै लुगा लाउँछ एउटै खाना खान्छ एउटै ठाउँमा बस्छ एभ्रिबडी इज इक्वल क्यान यु इमेजिन द्याट नो वाइ नट त्यही त वाइ नट पोसिबल एक्ज्याक्टली वाट इज द ह्युमन नेचर द्याट्स नट पोसिबल यु लाइक ग्रिन आई लाइक वाइट समबडी लाइक समथिङ एल्स हाम्रो एडम स्मिथ भन्ने दाइले फेरि के भनेको छ ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एन्ड एभ्रिबडी चोइस इज डिफ्रेन्ट उसलाई आज त्यो लुगा लाउनु मन लाग्यो मलाई यो लुगा लाउनु मन लाग्यो मलाई अर्कै कुरा चाहिएला घरमा तिमीलाई अर्कै कुरा चाहिएला सो इन थट युटोपिया माइट वर्क बट इन रियालिटी इट डज नट राइट सो त्यो हामीले लेफ्ट र राइटको त कुरा गऱ्यौँ सेन्टर भनेको चाहिँ त्यो अघि मैले जुन लिबरेटेरियन भ्याल्युज भने त्यो भने चाहिँ सेन्टर विच इज गभर्मेन्टको जिरो कन्ट्रोल प्राइभेट कम्पनीज सुड रन एभ्रिथिङ गभर्मेन्टको काम खालि पऱ्यो भने सेक्युरिटी दिने हो नभए चाहिँ वी डोन्ट निड गभर्मेन्ट भन्ने चाहिँ लिबरेटेरियन थट हो कि ओके हाउ मेनी अफ युर बिबिए स्टुडेन्ट्स म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेहरू राइट हामीले पढ्ने कोर्स बुक चाहिँ इज मोर लिबरेटेरियन त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट के भन्दा सरकार भनेको काम भनेको उसले खालि हेल्प गर्ने हो तर बिजनेसेसले नै चल्नुपर्छ डु यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड वाट पर्फेक्ट मार्केट इज पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छ नि इकोनोमिक्समा त्यो भने के हो सबै प्राइस चाहिँ मार्केटले नै डिसाइड गर्छ होइन जस्तो नेपालमा त्यो सम्भव छ अहिले छैन किनभने नेपाल चाहिँ इज अ सोसियलिस्ट बेस्ड कन्ट्री अहिले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर इज अ एमआलए भनेको लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टीबाट आउनुभएको मान्छे राइट सो आइम जस्ट गिभिङ अ कन्टेक्स्ट सो वाट वाज माई रोल देयर भन्दाखेरि चाहिँ म लिड इन्टरनेसनलमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको बिजनेस प्रमोसन गर्थेँ सो वाट आई युज टु डु वाज आई युज टु सेल ट्रेनिङ्स फर अ लिभिङ सो बिहान बेलुका कलेज गयो मास्टर्स गऱ्यो अनि दिउँसोभरि बसेर चाहिँ म ट्रेनिङ बेच्ने काम गर्थेँ हाउ मेनी अफ यु एक्चुली स्याट फर अ ट्रेनिङ कुनै ट्रेनिङमा बसेको छौ नर्मली वाइ इज ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट एनीवन ट्रेनिङ किन चाहियो इन्हान्स योर स्किल्स द्याट्स इट सो बेसिकली केही कुरा मलाई थाहा छैन भने एउटा ट्रेनरले आएर सिकाइदिन्छ भन्ने कुरा हो होइन द प्रब्लम विथ वाट वी वर डुइङ इज वी वर सेलिङ एउटा स्पेसिफिक वर्ल्ड ब्याङ्कको पर्टिकुलर ट्रेनिङ मोडल विच नो बडी वान्टेड राइट सो वाट डिड वी डु ओर वाट डिड आई डु 6 मन्थ जति त्यो प्रोडक्ट लिएर गएर मैले गएर बेच्न खोजेँ तर त्यो प्रोडक्ट बिच्दै बिकेन नबिकेपछि मैले के गर्न थालेँ भने फाइनली आई स्टार्टेड आस्किङ पिपल वाट डु वान्ट आफ्नो प्रोडक्ट नबिकेपछि त संसारलाई सोध्नु पऱ्यो नि त के चाहियो भनेर देन वी रियलाइज इच कम्पनीज और कर्पोरेट्स एट डिफ्रेन्ट निड्स फर ट्रेनिङ ब्याङ्कले जे चाहिरहेछ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई त्यो कुरा काम लाग्दैन एउटा एफएमसिजी कम्पनीले के चाहिएको छ त्यो अटोमोबाइललाई काम लाग्दैन सो हामी पहिला उनीहरूको ट्रेनिङ निड असेसमेन्ट भन्ने गर्थ्यौँ त्यसको आधारबाट ट्रेनिङ मोड्युल डिजाइन गर्थ्यौँ सो त्यो गरेर आई वर्क देयर फर 2 years आई फिनिस माई मास्टर्स एन्ड देन द वर्क बिकेम भेरी रिडन्डेन्ट अब मलाई आई वान्टेड अ फ्रेस च्यालेन्ज अनि त्यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरू कसैले निम्बस भन्ने कम्पनीको नाम सुन्नुभएको छ के गर्छ निम्बसले ओके सो निम्बसको प्राइमेरी प्रोडक्ट इज इट्स एन एग्री बेस्ड कम्पनी जसले एनिमल फिड र
एग्री प्रोडक्टहरू बेच्छ राइट एन्ड मेरो अर्को अगेन लाइफको अहिले 3जना भइसक्यो थर्ड गुरु चाहिँ गोविन्द गेमाली भन्ने मान्छे हि युज टु वर्क फर सूर्य नेपाल फर 16 years एन्ड देन हि हेड जोइन्ड निम्बस अनि हिड बिन वान अफ दोज पिपल द्याट आई कुड अलवेज गो ब्याक टु मलाई दुःख परे बेलामा गएर कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग कुरा गर्दा चाहिँ दाइ मैले जिन्दगीमा धेरै कुरा गरेँ फेरि अब लाइफमा एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस छ आई डोन्ट नो वाट टु डु नेक्स्ट सो क्यान यु हेल्प मी विथ दिस भनेर भन्दा चाहिँ हेर बाबु तिमीले मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ यो ब्रान्डिङ ठुल्ठुलो कुरो गर्यौ तिमीले आजसम्म सेल्समा काम गरेका छैनौ अन्टिल अनलेस यु वर्क इन सेल्स यु विल नेभर ग्रो इन लाइफ भनेर भन्यो सो वेन आई से सेल्स तिमीहरूको हिसाबले सेल्सको काम के होला वाट इज सेल्सको काम पुश द प्रोडक्ट हाउ डु यु पुश द प्रोडक्ट Yes. मार्केट ओके मार्केटिङ शब्द नै फेरि भने अब सबैजनाको टिचर त एकै दिनमा यति एक क्लासमा हुन सक्दिनँ होला तर मार्केटिङ आई थिङ्क इज अ भेरी भास्ट टपिक सेल्स इज अ स्मल पार्ट अफ इट राइट हाउ मेनी अफ यु वर्ड अफ व्यञ्जन भन्ने ब्रान्ड के गर्छ भाइ व्यञ्जनले के छ त्यसको प्रोडक्ट ओइल एक्ज्याक्टली सो व्यञ्जन इज माई बेबी सो व्यञ्जन इज वान ब्रान्ड जसमा चाहिँ मैले त्यसको प्याकेजिङ त्यसको ब्रान्डिङ त्यसको सेल्स त्यसको मार्केटिङ सबै नै मैले आफैले बनाएको सो द आइडिया वाज निम्बस चाहिँ फिड भनेको एनिमल फिडबाट दे वान्टेड टु मुभ टुवर्ड्स एफएमसिजी विच इज खाद्यान्न दाल चामल चना तेल हुन्छ नि अल अफ द्याट एन्ड ओइल वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट द्याट वी स्टार्टेड विथ राइट नाउ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने काठमाडौँमै हुर्केँ हुन्छ नि फ्रम अ प्रिटी एभरेज फ्यामिली ह्याड ओन्ली ट्राभल्ड विथ पेरेन्ट्स ओर फ्रेन्ड्स टु लिमिटेड प्लेसेस नेपाल मैले त्यति कहिले पनि ट्राभल गरेको थिइनँ होइन एक्साइटमेन्टमा सेल्समा आफूलाई जोइन गरेँ पहिला एरिया सेल्स म्यानेजर बागमती भनेर हायर गरेको थियो विदिन 2 months दे मेड मी द नेसनल सेल्स म्यानेजर समबडी वाज नेभर वर्क इन सेल्स मेरो काम वाज नेपाल अधिराज्यभरि डिस्ट्रिब्युसन च्यानल सेट गरेर पसलमा तेल पुऱ्याउनु पर्ने र त्यो बेलाको हाम्रो सेन्ससबाट चाहिँ 25,000 आउटलेट्स चाहिँ रिटेल आउटलेट्स थियो राइट सो वाट डिड आई डु दिनभरि पसल डुल्ने यहाँबाट धनगढी जाने धनगढीमा ल यो होलसेलर रहेछ यो रिटेलर रहेछ यसले यति बेच्दो रहेछ फर अलमोस्ट 8 months अल वी डिड वाज मार्केट सर्वे सो कोही सुदूरपश्चिमको छ यहाँ एनी वान फ्रम फार वेस्ट धनगढीमा अथवा नेपालगञ्जमा गर्मीको बेलामा द टेम्परेचर सोर्स अप टु 45 degrees राइट मलाई काठमाडौँको यो 29-30 त एकदम गर्मी फिल हुन थालिसक्यो अहिले आई कान्ट इभन इमेजिन बट ब्याक देन त्यो 45 degree को घाममा माई वर्क वाज पसलमा गएर कति तेल बिकिरहेछ कस्तो तेल बिकिरहेछ कसको ब्रान्डको बेचिरहेछ भनेर काम गर्नु पर्थ्यो एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई अन्डरस्टुड नेपाल इज नट काठमाडौँ किनभने त्योभन्दा अगाडि त मलाई काठमाडौँ बाँकी थाहै थिएन नि त नेपाल इज हाइली डाइभर्स पिपल आर डाइभर्स द कल्चर इज डाइभर्स द ल्याङ्ग्वेज इज डाइभर्स हुन्छ नि पहिलोचोटि त्यो म कहिले पनि बिर्सिनँ हामी धनगढी माथि त्यो डडेलधुरा भन्ने ठाउँ पुगेको थियो होइन त्यहाँ बोल्ने नेपाली नै हामीले बोल्ने नेपाली नै फरक छ कि गरे हौँ खाए हौँ के भनेर बोल्छ होइन त्यो पहिला त उसले बोलेको नेपाली बुझ्नलाई मलाई 5 दिन लाग्यो कि मैले उसलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने कि मेरो हुन्छ नि तेल दाल चामल बेचिदेऊ भनेर राइट सो वाट आई अन्डरस्टुड वाज इन सेल्स यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट फर्स्ट एन्ड द मार्केट इज डिफरेन्ट फ्रम इस्ट टु वेस्ट टु हिल्स टु हुन्छ नि तराई अनि त्यसले गेभ मी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अबाउट लाइफ त्यो सेल्समा काम गर्नु अगाडिसम्म मार्केटिङ भने मेरो के थियो दामी एड बनाउने टिभीमा फाल्ने अथवा अनलाइनमा फाल्ने मान्छेले देखिहाल्छ मेरो प्रडक्ट बिकिहाल्छ भनेर के बट द्याट इज जस्ट अ स्मल पार्ट अफ वाट प्रडक्ट बिल्डिङ इज यु निड टु हेभ ट्रस्ट इन एभ्री लिटल एस्पेक्ट अफ इट के हाउ मेनी अफ यु लभ कफी ओके डु यु थिङ्क नेपाल इज अ प्रिडोमिनेन्टली कफी प्लेस तिम्रो बुवा आमाले कफी खानुहुन्छ नेपाल हेज अलवेज बिन अ टी ड्रिङ्किङ नेसन अहिले पनि कफी र टीको टोटल पपुलेसनको हिसाबले गर्ने हो भने 95% अफ नेपाली स्टिल ड्रिङ्क टी अहिले पनि सबभन्दा बिक्ने ब्रान्ड भनेको टोक्ला र मेची नै हो कि राइट तर इफ यु लुक एट हाम्रो अर्बन अडियन्स अहिले जाभाको कतिवटा आउटलेट भयो 15-16 आउटलेट स्टार्ट भइसक्यो देयर स्टिल गिभिङ आउटलेट फ्रेन्चाइजेस राइट सो इज द्याट अ पर्सपेक्टिभ मैले गएर यो कफी लिएर गएर अब धनगढीमा बेच्यो भने डु यु थिङ्क द्याट वर्क एन्ड हाउ मेनी अफ यु से यस नो chances okay that is the whole point where I got stuck
के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ डेटा खोज्ने बजारमा चाहिँ डेटै नपाइने मैले गरेँ धनगढीको बारेमा हचुवाको भरमा बोलेर भएन नि त त्यहाँ जानु पऱ्यो त्यहाँको मान्छेले के खोजेको छ बुझ्नु पऱ्यो धनगढीमा राम्रो कफीको अडियन्स छ कि हाउ क्यान वी नो यो थिएम्सको यो हलमा बसेर क्यान वी मेक द्याट डिसिजन somebody has to go to Dhangadi, make that research on the ground, and then come up with the data. Right? So after 3 years of struggling with all of that, again, I wanted fresh challenge. So what did I do? Guess? Anyone? I started a research company. So अहिले currently चाहिँ 88 Collective भन्ने एउटा अर्को कम्पनी छ अब भन्दाखेरि त एकदम फारफेच प्लान होला started with 81 ended up with 88 अब 80 group of companies भनेर 10-12 अर्को कम्पनी खोल्छु होला by the time I die, right? But still what I wanted to do was म जस्तै गरेर अरू मार्केटर्सहरूलाई पनि डेटामा इस्यु भइरह होला डिसिजन मेकिङमा गाह्रो भइरह होला त्यसलाई चाहिँ म हेल्प गरिदिन्छु त्यो ग्याप चाहिँ म फुलफिल गर्छु भनेर I started back in 2018. COVID was not very kind. COVID 2 वर्ष we struggled. अहिले we have around 17 clients from different aspects of भनौँ न तिम्रो अटोमोबाइलदेखि लिएर FMCG, इलेक्ट्रोनिक्स मोस्टली नेपाल अधिराज्यभरि कसैको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ भने उनीहरूको लागि सेल्स ब्रान्डिङ मार्केटिङको स्ट्राटेजिक फङ्सनलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ राइट एन्ड द्याट इज वाट आई बिन डुइङ वाइल आई वाज डुइङ द्याट आई गट अ कल फ्रम हजुर कतिजनाले दराज भन्ने कम्पनीको नाम सुन्नुभएको छ हो यस सो दराज भन्ने कम्पनीमा चाहिँ उनीहरू देवर स्ट्रगलिङ विथ अ पोलिसी एउटा ड्राफ्टिङ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई लबी गर्न गऱ्यो भनेर उनीहरूले मलाई पिआर हेड भनेर हायर गर्यो तर मिडवे थ्रु देयर मार्केटिङ पर्सन क्विट सो दे मेड मी द मार्केटिङ हेड फर अ इयर एन्ड हाफ सो अनफर्चुनेटली मैले दराजमा नि 1 वर्ष मार्केटिङको काम गरेँ एन्ड देन वेन दराजको पिपल वर बिङ लेड अफ दे आस्क मी टु मुभ टु पाकिस्तान त जानु छैन मलाई अमेरिका जानु छ जिन्दगीमा होइन त्यहाँको भिजा लाग्यो भने अमेरिका जानु पाइँदैन भन्ने एउटाले भन्थ्यो सो आई क्विट सो बेसिकली दिस इज बिन माई जर्नी थ्रु आउट माई लाइफ एन्ड इफ यु लुक एट वाट आइभ डन एभ्री एस्पेक्ट अफ मार्केटिङ सम अफ दि अदर मैले कुनै न कुनै पोइन्टमा लाइफमा काम गरेँ र अहिले त्यही पहिलाको नलेजहरू चाहिँ अरूलाई सेयर गरेर त्यही बुद्धि बेचेर पैसा कमाइरहेको छु राइट सो इफ समबडी निड्स हेल्प विथ मार्केटिङ आई हेल्प देम स्ट्राटेजाइज देयर थिङ्स बट इन्ट्रेस्टिङली आई स्टार्टेड विथ प्रोडक्सन आई स्टप डुइङ प्रोडक्सन सो अहिले म आफूले चाहिँ एड बनाउँदिनँ तर एड कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छु होइन कसैले एड बनाउनु अगाडि गर्नुपर्ने रिसर्चको काममा हेल्प गर्छु एड बनिसकेपछि त्यसको कन्ज्युमर रिसर्चमा काम गर्छु जस्तै फर इक्जाम्पल हाउ मेनी अफ यु भोलि अब अहिले आइएम प्रिटी स्योर तपाईँहरूलाई एकदम लिमिटेड टाइममा एड बनाउनु पर्छ होला तर हजुरहरूले कहिले पनि एउटा एड बनाउनु अगाडि पनि रिसर्च गर्नुपर्छ र एड बनिसकेपछि पनि रिसर्च गर्छ भन्ने कुरा हेभ यु गाइज थट अफ इट राइट सो इट्स नट वाट आई लाइक इट्स नट वाट अ साउजी लाइक्स इट्स वाट द कन्ज्युमर वान्ट्स right and that is every time a marketer should be thinking will my consumer agree to it will my consumer like it or will my consumer agree with whatever I'm doing right so mere oda final word to everyone is marketing is not your perspective but it's what the consumer wants and I am not the right person for 500 things what I always believe in is go down to the market understand your customers and the more you talk to them the more you'll understand marketing so that is basically what I have to say do you have any questions Yeah, please. Sure. Market research गर्ने बेलाको bottlenecks चाहिँ के हुन्छ? Okay. सबभन्दा पहिलो ठुलो बोटलनेक इज ह्युमन क्यापिटल मान्छे नै पाउँदैन मान्छेले ट्रेन गर्दा गर्दै बोलाइन्छ होइन अर्को कुरो कस्तो हुन्छ भने मैले क्वेसनयर बनाएँ हजुरलाई रिसर्च गर्न पठाएँ यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड हाफ द क्वेसन्स सो आई हेभ टु ट्रेन यु फर्स्ट एन्ड देन वेन यु आस्क क्वेसन्स इफ द क्वेसनयर इज टु लङ मिडवे थ्रु नै मान्छेको पेसेन्स जस्तो हाउ मेनी अफ यु एक्चुली बिन आस्क्ड क्वेसन्स आजसम्म हजुरहरूले कतिवटा सर्वे भर्नु भएको छ कसैले भर्छ भरेछ द वर्स्ट काइन्ड अफ सर्वे द्याट आई हेट डुइङ इज अनलाइन सर्वे के त्यो गुगल सिट पठाएर भर्दै भन्छ नि म आफै भर्दिनँ क्या अब तिमी आफै छ त म रिसर्च कम्पनी चलाएर चाहिँ म अर्काको सर्वे आफै भरिरहेन बिकज आई डोन्ट हेभ द पेसेन्स फर इट राइट एन्ड मेरो बेस्ट इक्जाम्पल फर दिस विच आई एब्सोल्युटली लभ इज आइम स्योर एज एनीबडी बिन टु दरमाग पुगेको छ कोही सबैजना एकचोटि लाइफमा दरमाग पुगेको छ दरमागमा त्यो स्याम्स पहिलाको नाङ्लो छ नि त्यहाँ अगाडि कहिले हजुरले त्यो एउटा दुईवटा बच्चाले बसेर त्यो के अरे भगवान्को फोटो बेचिरहेको हुन्छ नि एज एनीबडी सिन द्याट एज एनीबडी बट द्याट वाइ नट
एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरेर अब भन्दाखेरि आइम बिङ भेरी बायस्ड हियर प्लिज यो रेकर्डमा चाहिँ नराखिदिनु होइन त्यो अन्धो मान्छेले आएर कसो हजुरलाई धुप बेच्न आएको छ सो इफ यु एभर बिन इन अ सप ओर यु बिन इन अ स्टोर होइन एउटा 20 रुपियाँ पर्ने धुपलाई जस्ट बिकज देयर अ ब्लाइन्ड पर्सन उसले आएर 200 रुपियाँ बेच्न खोज्छ कि अन्धलाई सहयोग नगर्ने भनेर तपाईँले एकचोटि किन्नु भएन आई डोन्ट नो उनीहरूले कुन डेटाबेस युज गरेर छ ठ्याक्क 2 हप्तापछि फेरि आइपुग्छ त्यही मान्छे सम अर दि अदर सो आई पर्सनली डोन्ट लाइक बिङ पुस्ड राइट सो त्यो सर्वे गर्दाखेरि गाह्रो कुरो कि नि मान्छेलाई इच्छा जोगाउनलाई टेक्स अ लट अफ प्रब्लम सिमिलरली फेरि त्यही नाङ्लोको पारिपट्टि हजुरको त्यो शेर्पा मल अगाडिपट्टि 2-4 जना बसेर त्यो पर्फ्युम सुँगाइरहेको हुन्छ एउटा स्ट्रिप दिएर डु यु वान्ट टु स्मेल दिस सेट भन्यो होइन त्यो चाहिँ फेरि एभ्री टाइम आई गो पास आई स्मेल के बिकज इट्स फ्री एन्ड इट्स डजन्ट कस्ट मच बुझ्नु 150 रुपियाँको त्यो भगवान्को फोटो चाहिँ आई डोन्ट वान्ट बाई विथ टाइम कस्ट सबै कुराले गर्दा वेयर एज फ्री स्याम्पल द्याट समबडी गिभ्स द्याट आई टेक एन्ड आम प्रिटी स्योर भाटबटी नै अगाडि बसेर हजुरलाई कुनै न कुनै बेला कसैले टेस्टिङ गराएको छ होला अथवा गाडी बाइकको हजुरहरूले त्यो उहरूमा फ्री ट्रायलहरू गर्नुभएको छ होला सो वाट एम ट्राइङ टु टेल यु इज टु गेट द डेटा एन्ड गेट पिपल इन्ट्रेस्टेड इन द डेटा इज द प्रब्लम So that is probably the biggest bottleneck that we are facing. Once we have the data, then analysis is not an issue. To get the data is the problem. Did I answer your question? Great. Anybody else? So new brand logo भयो भने चाहिँ how to make that brand recognized? बा कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्यो यार किनभने मलाई एकदम मनपर्ने मान्छे चाहिँ प्रसून पाण्डे भन्ने मान्छे होइन प्यान्डोमोनियम भन्ने बुक लेखेको छ इज द एडभर्टाइजिङ गुरु अफ इन्डिया मोस्ट अफ द ब्रान्ड्स द्याट आई ग्रो अप विथ ही रोट द्याट बुक he claims anything is a good logo if you can promote it right जस्तो हजुरले Alpenlibe भन्ने चकलेट नाम सुनिन्छ when that was launched everybody said this is too long for a chocolate भन्दा 2 syllable भन्दा लामो चकलेटको नामै चल्दैन बच्चाबुच्चीले नामै भन्न सक्दैन कहाँबाट ल्याउँछ तैँले Alpenlibe भनेर बेच्छ भनेर so what did they do they made it into a jingle so as a kid growing up I remember Alpenlibe भनेर त्यो एड बजेको अहिले मलाई त्यो Alpenlibe भन्न गाह्रो लाग्दैन के तर what is the next brand that I can think of? Hershey's, Cadbury, सबै 2 syllable, 3 syllable भन्दा लामो नाम कुनै पनि हुँदैन के हैन तर what did they do right? They made sure that the hurdle became the solution. त्यस्तै गरेर हजुरले लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ my only request to everybody is don't copy it. Blatantly त्यही नै चाहिँ नचोर्देऊ हैन अब टेक कम्पनी छ भने गुगल जस्तै 4वटा कलर युज गरेर गुगलै बनायो भने चाहिँ that will not stick हैन के को एक्जाम्पल दिउँ यार ओके मलाई एकदम मनपर्ने एक्जाम्पल है when I say purple what is the first नेपाली brand that comes to your mind ओके बिचरा बर्जर चाहिँ रुन्छ होला के त्यसैले बर्जरको नि पर्पलै छ कलर इट्स अ पेन्ट कम्पनी द्याट हेज बिन वर्किङ अन पर्पल फर सो लङ तर एनसेलले यस्तो दामीसँग हाम्रो माइन्डमा हानिदियो कि when I say purple एनसेल comes to your mind के एनसेल came almost 10 years after Berger but still the spending that they did we have that effect so I don't know if I answered your question but all logos are pretty good it's just how you want to tell the story and I believe in very simplistic logos मलाई कम्प्लिकेटेड मल्टिकलर भिनेट युज गरेको अथवा कलर स्ल्यास गरेको मन पर्दैन मलाई जति सिम्पल भयो त्यति लोगो मनपर्छ तर द्याट्स माई पर्सनल चोइस इट क्यान भ्यारी एनीबडी एल्स यो ब्रान्ड इन्फ्लुएन्सरले ब्रान्ड इन्फ्लुएन्सरले यो ब्रान्ड भिजिबिलिटी र क्रिएटिभलाई कसरी एफेक्ट गर्ला ओके अगेन मेरो फेभरेट इक्जाम्पल है मैले क्लासमा एकदम धेरै दिन्छु यो होइन अब आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु क्यान रिलेट टु दिस फाइन्डिङ अ ब्रान्ड इन्फ्लुएन्सर इज द हार्डेस्ट थिङ इन द वर्ल्ड होइन अनि यसमा चाहिँ मेरै आफ्नो एउटा मिस्टेकबाटै सुरु गर्छु हाउ मेनी अफ यु हर्ड अफ जिङ भोड्का इट युज टु बी प्रिटी बिग ब्याक इन द डे राइट एन्ड अगेन म रिसर्चमा विश्वास गर्ने मान्छे हाउ रिसर्च फेल्स पनि दिस हाउ आई वान्ट गिभ द इक्जाम्पल आई डोन्ट नो हाउ क्यान आई एक्सप्लेन दिस इन अ गुड वे तर सिगरेट एल्कोहल दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ सेक्स सेल्स इफ युआर लुकिङ एट अ लो एन्ड क्याटेगोरी हजुरहरूले कहिले पनि एल्कोहलको भट्टीमा गएर पोस्टर देख्नु भएको छ त्यसमा एकदम स्लटी लुगा लगाएको केटी अथवा म्यान विथ 6 प्याक एब्स मात्रै देखाउँछ कि अन्त हेवर्ड्स 5000 भन्ने बियर खाने मान्छे चाहिँ प्रपर जिमबाट भर्खर निस्किने मान्छेले मात्रै खान्छ क्या त्यो सम अफ दि अदर एल्कोहल र सिगरेटमा चाहिँ यु अब्जेक्टिफाई पिपल द्याट्स हाउ इट सेल्स एन्ड ब्याक इन द डे वेन वी डिड आवर रिसर्च आई थिङ्क दिस इज 2015-16 म ठ्याक्कै डेट चाहिँ आई माइट बी रङ नेपालको सबभन्दा ठुलो नेपाल भन्दा नि एसियाको सबभन्दा ठुलो सेक्स सिम्बल वाज सनी लियोनी भन्ने मान्छे राइट सी जस्ट मुभड इन टु बलिउड सी वाज द पर्सन द्याट एभ्रीबडी वान्टेड टु रिलेट टु
सो जिङ भोड्काले के डिसाइड गर्यो, विल मेक हर आवर ब्रान्ड एम्बेसडर. नेपालमा सनी लियोनी ल्याएर फोटोसुट गर्यो. दे डिड अ बिग इभेन्ट इन हयात. हजुरहरूले इस्ट वेस्ट हाइवेमा ट्राभल त्यो टाइममा गर्नुभयो भए एभ्री किलोमिटरमा दे आर अ बोर्ड, जिङ भोड्का विथ सनी लियोनी. बट सनी लियोनी बिकेम फेमस, द जिङ भोड्का डिड नट. शी वाज टु बिग फर द ब्रान्ड. Right, so when you're trying to do it, research also proved that sex sells. Who was the biggest sex symbol? She was it, but it diluted. अब त्यस्तै गरेर अहिलेको करेन्ट एक्जाम्पलमा म चाहिँ एकदम ब्याड एक्जाम्पलमा हरिवंश मदन कृष्ण भन्छु कि दे हेभ इन्डोर्स सो मेनी ब्रान्ड्स. उहाँहरूले कुन ब्रान्ड चाहिँ आफ्नो भन्ने कुरा नै अहिले आई थिङ्क इट्स बिन डाइल्युटेड. सो ब्रान्ड एम्बेसडर चुज गर्दा अथवा इन्फ्लुएन्सर चुज गर्दा चाहिँ आर दे द राइट फिट फर माई ब्रान्ड एन्ड क्यान दे टेक द ब्रान्ड फर लङ्गर इयर्स के. अब अगेन आई गो ब्याक टु द फर्स्ट एक्जाम्पल आई गिभ. अहिले पनि मलाई च्यवनप्राश भन्दा अमिताभ बच्चन नै आउँछ कि. अथवा लिरिल भन्ने ब्रान्ड आई हेभ यु हर्ड अफ इट? लिरिल इज फ्रेसनेस होइन. त्यो प्रीति जिन्डाले कर्कलको पात लिएर त्यो झरनामा नाचेकै इज मेरो लागि लिरिल के. नो म्याटर हाउ मेनी एड कम्स, मेरो लागि प्रीति जिन्डा इज लिरिल. राइट, यु गेटिङ वाट आइम ट्राइङ टु से राइट. सो त्यसैले आई डोन्ट नो इफ आई एन्सर्ड यर क्वेसन, बट फाइन्डिङ द राइट फिट चाहिँ हेज टु बी एसोसिएटेड विथ द ब्रान्ड वाट यु ट्राइङ टु बिल्ड एन्ड द इन्फ्लुएन्सर हेज टु फिट इन to the communication. Okay, anybody else? Sir, here at the back. Sorry. मेरो टाइम चाहिँ कति पाइन्छ? Done. Hello, let's make this the last question, right? So as someone who has done business, who has also done jobs, and you're also doing research. So we have questions as a Sakari, looking at market condition of Nepal right now. And what do you think about the future youth like business who wants to do business with Japan? They are looking forward to possibly नै केही गर्छ. Okay. So सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नेपाली मेन्टालिटीको सबभन्दा ठुलो इस्यु के छ भने वी वान्ट क्विक रिजल्ट्स. इभन आई एम वान अफ दोज पिपल. हजुरले मेरै करियरबाट बुझ्नुभयो होला. आई हेभ जम्प्ड सिप्स एभ्री 2-3 years बिकज त्यो 2-3 yearsमा मेरो करियर गोल फिट भएन. वेयर एज मेबी इभन इफ आई वाज पेसेन्ट विथ द फर्स्ट जब I would have probably become the CEO of that company. Or I would have grown with it. हाम्रो अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या बीट पोलिटिक्स, बीट बिजनेस, बीट इभन पिपल लाइक यु, युथकै कुरा गर्ने भए हामीमा पेसेन्सै छैन कि. आज मैले बिजनेस सुरु गरेर भोलि मलाई अरबपति हुनु पऱ्यो कि. को हो त्यो विनोद चौधरी? त्यो विनोद चौधरी इन्भेस्टेड 35 to 40 years into his चाउचाउ बिजनेस एन्ड बिकेम विनोद चौधरी टुडे. नट एभ्रिबडी इज मार्क जगरबर्ग ओर भनौँ न द कलेजबाट ड्रप आउट भएर म बिलियनियर हुने भनेको यु निड टु बी एक्सेप्सनल के. पहिला हार्डवर्क त जानु पऱ्यो नि होइन जगरबर्ग बन्नलाई. कोडिङ त आउनु पऱ्यो नि 18 वर्ष हुँदाखेरि. सो माई एडभाइस टु एनीबडी इज इफ यु वान्ट टु वर्क फर द बेस्ट कम्पनी देयर इज. इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ बिजनेस लर्न फ्रम समबडी द्याट इज अलरेडी देयर. मैले मेरो जति पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ मैले अर्काको पैसामा गरेँ. मैले निम्बसमा जोइन गरेर व्यञ्जनको लागि जति खर्च गरेँ म आफ्नो ब्रान्डको लागि त्यति खर्च गरिनँ होला कि. बट द्याट गिभ मी द नलेज to do the same mistakes that I didn't want to do for my company. So my advice to everybody is, if you want to start a beauty product, for example, work for the best beauty brand there is in the market, so that you understand what they are doing right. Okay? At least 2 वर्ष टाइम देऊ न. होइन आफ्नो बिजनेस गरेको छ भने एटलिस्ट म 4 वर्षको वर्किङ क्यापिटल लिएर हिँड्छु. त्यो 4 वर्षमा नि केही भएन भने त जिन्दगी अरू काम गर्ने हो. तर म 6 महिनाको वर्किङ क्यापिटल लिएर हिँड्छु, 6 महिना चाहिँ बिजनेसै बन्द गर्छु भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन कि. अनि अर्को एउटा मेजर कुरा चाहिँ अब आई डोन्ट नो इफ I can relate to this or not. How many of you been to Trisara? कुनै टाइममा एकचोटि लाइफमा त्रिसारा गएको छ होला होइन. इफ आई स्टार्ट अ रेस्टुरेन्ट एन्ड आई से आई वान्ट टु बी लाइक त्रिसारा, डु यु थिङ्क द्याट्स अ गुड स्ट्राटेजी? वाइ नट? देयर इज ओन्ली वान त्रिसारा के. त्रिसाराले यत्रो 10 वर्ष लगाएर उसले आफ्नो ब्रान्ड बनाएको. म जहिले दिने इक्जाम्पल चाहिँ वेन आई वाज राइट आफ्टर कलेज, त्रिसाराको वान अफ द पार्टनर चाहिँ मेरो कलेजको सिनियर हो. उहाँले एभ्री थर्सडे फ्राइडे हामीलाई पर्सनली टेक्स्ट गर्नुहुन्थ्यो कि भाइ आज तिम्रो नाममा टेबल बुक गरिदिउँ. र त्यो फेसबुकमा पहिलोचोटि फोटो देख्दाखेरि ओहो म पनि फेमस भएछु टाइपको हुन्थ्यो कि. अहिले एउटा क्रन्ची फ्राइड बर्गरले सुद्धा क्यामेराम्यान राखेर फोटो खिच्छ कि. मलाई बर्गर खाएर फोटो देखाउनु छैन कि जिन्दगीमा कसैले. राइट. सो नाउ वाट आइम ट्राइङ टु टेल यु इज त्रिसारा हेज इट्स ओन क्राउड, त्रिसारा हेज इट्स ओन निश द्याट दे हेभ क्रिएटेड. दे had only 5 tables when they started. अहिले बस्ने ठाउँ हुँदैन. 90% अफ द टाइम एउटा अर्डर गर्दा अर्कै सामान आइरहेको हुन्छ. बिल कहिले भन्ने टाइममा आउँदैन. तर इट इज अलरेडी अ ब्रान्ड. So if I start a restaurant thinking I'm going to be the next Trisara, that is wrong. I need to find my identity. Okay? Every restaurant has to find their own identity. त्यो भयो भने मात्र चल्छ. न त फ्रेन्चाइज ल्याउ न, जाभाको नाम लेभरेज गरेर जाभै बेच.
त्यो पनि त एउटा मोडल हो नि त होइन. सो आई डोन्ट नो इफ आई एन्सर्ड यो क्वेसन होइन. तर मेरो चाहिँ थट के भन्दा काम गर्ने पहिला काम गर, एउटा कुरामा पोख्त बन, एउटा कुरामा राम्रो बन, अनि मात्रै केही काम गर. बिजनेस गर्ने भनेर अब अगेन अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघि कसले म फ्यामिली बिजनेस हेर्छु भन्ने को थियो? यु. सो have you ever felt like your family business is not the place that you want to be in? राइट. मेरै साथीहरू जसको बाको बिजनेस थियो अथवा बुवाको बिजनेस थियो, उहाँहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के भने पसलमा बस्नु पऱ्यो नि ऱ्याग लाग्ने कि होइन. अब बुवाको अरबौँको बिजनेस छ तर उसलाई चाहिँ पसलमा बस्नु मन छ नि, उसलाई अफिस चाहिएको छ, डेस्क चाहिएको छ. तर त्यो गल्ला भन्छौँ कि हामीले क्यास सेन्टर, त्यो गल्लामा बसेर जति सिक्छौ नि तिमीले त्यो कहिले अफिसको डेस्कमाबाट सिक्दैनौ कि. सो गेट रेडी टु गेट यु ह्यान्ड्स डर्टी के. अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस. पसलमै बस न, पसलमा बसे पो कन्ज्युमरसँग इन्टरेक्ट गर्न पाउँछौ, के भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ. हामीलाई चाहिँ पहिल्यै भन्यो नि त्यो विनोद चौधरी बन्नको लागि पहिला 40 years of hard work is something that you should not miss. That's the only advice. Okay, thank you very much.